सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैं अमनदीप कौर गुरु ग्राम कॉलेज तो ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲੈਕਚਰਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ BA फस्ट ईयर ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। BA फस्ट ईयर ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਸਵੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ। शबद सवेरा जो कि एक काव्य संग्रह है जिसके संपादक डॉक्टर भजन सिंह होनी जी हैं। इस असी शुरू किए हुए हैं जी शेख फरीद जी ने, साढ़े पहले कवि शेख फरीद जी जिन्हों के 2 शब्द तो कुछ श्लोक जोड़े हैं वो साड़ी इस बुक शब्द सवेरा में दर्ज किए गए हैं। तो इस जोड़े श्लोक शब्दों के बारे में गल करिए तो शब्द असी शेख फरीद जी के साड़ियाँ पिछली क्लासों में कर चुके हाँ। तो फिर असी शुरू किए हुए से जी शेख फरीद जी के श्लोक जिन्होंने कुछ श्लोक जोड़े हैं वो असी साड़ी पिछली क्लास कर भी चुके हैं तो कुछ जोड़े बाकी सन वो असी अगे जोड़े हाँ कर रहे हैं। सो साड़ी जी पिछली क्लास सी जी जी असी पिछे हम क्लास लगाई है उस असी जोड़े शेख फरीद जी के श्लोक किए सन उन्होंने असी जी गल की जी शेख फरीद जी के श्लोकों के विषयों के बारे में जिन्होंने उन्होंने अलग अलग विषय लैके जिस तरह कि नाशवानता बूढ़े बजुर्ग उम्र बुढ़ेपे के बारे दसिया, नाशवानता के दस्से बारे दसिया, परमात्मा की सिमरन के उत्ते जोर देने की जी गल है वो कही है। सो जी साड़ी पिछली क्लास से उस असी शेख फरीद जी के श्लोक जोड़े सन किए सन उन्होंने एक दोबारा तो छोटी जी नज़र मारते हैं जिसे शेख फरीद जी ने जोड़े श्लोक सन वो असी गल कर रहे थे जी फरीदा सिर पालिया दाड़ी पड़ी मुछां भी पलियां कहते रेमन कहले बावले कहते मानस क्या रलियां। सो इस बुढ़ेपे की उम्र के बारे में जोड़ा है जिक्र किया गया है। शेख फरीद जी कहते हैं कि मेरे उत्ते जी है हम बुढ़ेपे की अवस्था जी आ चुकी है। बुढ़ेपे की अवस्था को दर्शाते हुए जोड़िया चीज़ा हैं बुढ़ेपे की निशानी होंदियां हैं उन्होंने बारे में गल करते हुए शेख फरीद जी कहते हैं कि बुढ़ेपे की अवस्था को दर्शाते हुए कहते मेरे जोड़े हैं वाल जोड़े हैं मेरे सिर के वाल जोड़े हैं वो चिट्टे हो गए हैं तो मेरी दाढ़ी के वाल भी सारे के सारे चिट्टे हो गए हैं तो उस तो बाद कहते मेरी मुछां जड़ियाँ हैं वो भी हुण चिट्टियां हो चुकियां हैं। सो मैं जोड़ा पूर्ण तौर पर बुढ़ेपे की अवस्था के पहुँच चुका हाँ। सो फिर कहते हैं हुण फिर भी कहते अपने मन को कहते हैं कि ये मना कहते तू जोड़ा है तेन पता है कि तेरे उत्ते जी है वो बुढ़ेपे की अवस्था आ चुकी है, बुढ़ेपा आ चुका है पर फिर भी तू जड़ा अजे भी दुनियावी है मेरे जोड़े बावले मन पागल मना कहते तू अजे भी दुनियावी जड़ा है पदार्थों के मगर लगा बैठा है जबकि हूँ तेन पता है कि तेरे ते बुढ़ेपा आ चुका है तेन जोड़ा है रब का सिमरन इस उम्र के कर लेना चाहिए है क्योंकि जोड़ा रब के सिमरन का जोड़ा बेड़ा तैयार करने का समा है ये समा सिर्फ जवानी का समा ही होंदा है। कहते हुण समा रहते हुए तो तू रब की भगती नहीं की पर हुण जोड़ा है जिन्ना समा तेरे कोल बाकी है उस उम्र को जोड़ा है उस समय को तेन सार्थक करके रब के नाम का जोड़ा सिमरन है वह कर लेना चाहिए है क्योंकि हुण तेरा जोड़ा है तेरे उत्ते बुढ़ेपा आ चुका है तेरा अग्गा भी बहुत नेड़े आ चुका है इस करके तेन दुनियावी पदार्थों के नालों अपना जोड़ा मन है वो मोड़ लेना चाहिए है। अपना जोड़ा मन वो दुनियावी पदार्थों में नहीं लगा के रखना चाहिए नहीं लगा रहन देना चाहिए। सो इस करके तेनों कहते परमात्मा के सिमरन की जी है उसका ख्याल रखते हुए अपने मन को परमात्मा के सिमरन के वाल लगा लेना चाहिए है क्योंकि ये सिमरन की आखिरी समय से तेरी जी मदद है वो करेगा। सो अगे चल कहते फरीदा साहिब दी कर चाकरी फरीदा साहिब दी कर चाकरी दिल दी लाह परांद दिल दी लाह परांद दरवेशा ने लोड़िए रुखां दी चरांद। सो इस जोड़ा है सबर संतोख जिगरे की जी गल है और शेख फरीद जी ने साढ़े सामने रखी है। शेख फरीद जी कहते हैं कि ये मनुख तेनों तेरे परमात्मा के नाम का सिमरन करना चाहिए है तेनों तेरे परमात्मा की नौकरी जी है वो कर लेनी चाहिए तेन तेरे परमात्मा के प्रभु प्रीतम के दर का नौकर जोड़ा है वह बन जाना चाहिए है उसकी चाकरी करनी चाहिए है उसकी नौकरी करनी चाहिए है सदा उसके नाम का सिमरन तेनों करना चाहिए है। सो कहते जोड़े लोग परमात्मा के प्रभुपति प्रीतम के सिमरन के नाम के सिमरन में जुड़ जाते हैं फिर कहते उन्होंने का जोड़ा जिगरा है
ਉਹ ਰੁੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਪਵੇ, ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ, ਸੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਗਰਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੇ ਮਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਕਾਲਾ ਮਹਿੰਦਾ ਵੇਸ਼, ਗੁਣ ਹੀ ਬਣਿਆ ਮਹਿਫਿਲਾਂ, ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਦਰਵੇਸ਼। ਸੋ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਖੰਡਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਹਨ ਕਾਲੇ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੂਫੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਕੀਰੀ ਲਿਬਾਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਲੋਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਵੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬਾਹਰੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਖੰਡਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਖੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਖੇਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਵੇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਫਕੀਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੁਆਰੀ ਤਾਂ ਚਾਓ ਵਿਆਹੀ, ਵਿਆਹੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ, ਫਰੀਦਾ ਇਹੋ ਪਛਤਾਓ ਵਿਤ ਕੁਆਰੀ ਨਾ ਥੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਲਨਾ ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਅ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਅ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਸਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਛਤਾ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਆਰੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਆਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ, ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਸ ਉੱਡੈ ਕੋਦਰ ਪਾਏ, ਹੰਸ ਉੱਡੈ ਕੋਦਰ ਪਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਵਿਡਾਣਾ ਜਾਏ, ਗਹਿਲਾ ਲੋਕ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੰਸ ਨਾ ਕੋਦਰਾ ਖਾਏ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਹੰਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੰਸ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਉੜਦਾ ਉੜਦਾ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦਾ ਹੈ, ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਲੇ ਲੋਕ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਮਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਜਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਸੋ ਹੰਸ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਜਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫਕੀਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰੀ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਧੋਖਾ ਖਾ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੱਚੇ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਹੰਸ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲਿਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ। ਫਰੀਦਾ ਇੱਟ ਸਰਾਣਾ ਫਰੀਦਾ ਇੱਟ ਸਰਾਣਾ ਭੋਏ ਸਵਣ ਕੀੜਾ ਲਾਇਓ ਮਾਸ ਕੇਤੜਿਆਂ ਜੁਗ ਵਾਪਰੈ ਕੇਤੜਿਆਂ ਜੁਗ ਵਾਪਰੈ ਇਕਤ ਪਾਇਆ ਪਾਸ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਇੱਟ ਸਲਾਣਾ ਹੋਏ ਸਵਣ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਟ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਮਖਮਲੀ ਗੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਮਖਮਲੀ ਸਰਾਣੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਰਾਣੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਟ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਭੋਏ ਸਵਣ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੌਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਕੀੜਾ ਲਾਇਓ ਮਾਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਤੇਰੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਯੁੱਗ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਏ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬੀਤ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸਾ ਉਲਟਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਵੇਗੀ। ਤੇਰਾ ਸਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਟ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੌਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਤੇਰੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬੀਤ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਪੰਨੀ ਘੜੀ ਸੋਟਣੀ ਟੁੱਟੀ ਨਾਗਰ ਲੱਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕੇ ਘਰ ਨਾਠੀ ਅੱਜ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਟਲ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ, ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਜ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਰੀਦਾ ਪੰਨੀ ਘੜੀ ਸਵੱਟਣੀ ਟੁੱਟੀ ਨਾਗਰ ਲੱਜ। ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੀ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇਖ ਅੱਜ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦ ਰੂਪੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਵੇਸਲਾ ਨਾ ਹੋ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੇਕ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਰੀਦਾ ਬੇਨਵਾਜ਼ਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਇਹ ਨਾ ਪੱਲੀ ਰੀਤ ਕਬਹਿ ਚਲ ਨਾ ਆਇਓ ਪੰਜੇ ਵਕਤ ਮਸੀਤ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਲਾਮੀ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸਲਾਮੀ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਹਨ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸਲਾਮੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ 5 ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 5 ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ 5 ਵੇਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 5 ਵੇਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 5 ਵੇਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਰਥਾਤ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਲਈ 5 ਵਕਤ ਮਸਜਿਦ ਆਉਣ ਦਾ ਉਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ 5 ਵਕਤ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾਚਾਰ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੱਟੜ ਸਰਾਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਫਿਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨੂੰ 5 ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਟ ਫਰੀਦਾ ਊਜ ਸਾਜ ਸੁਬਹ ਨਵਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਨਾ ਨਿਭੇ ਸੋ ਸਿਰ ਕਾਪੋ ਉਤਾਰ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ, ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈ ਨਾ ਨਿਭੇ ਸੋ ਸਿਰ ਕੀਚੈ ਕਾਏ ਕੰਨੇ ਹੇਠ ਚਾਲੀਏ ਬਾਲਣ ਸਿੱਧੇ ਥਾਏ। ਸੋ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਉਹ ਸੁੱਖੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਮਨ ਮੈਦਾਨ ਕਰ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਲਾ ਅੱਗਾ ਮੋਲ ਨਾ ਆਵਸੀ ਦੋਜਕ ਸੱਦੀ ਕਾ। ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਹੈ ਝਗੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਲਾਲਚ ਹਨ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
मन के किसी प्रकार का लालच नहीं रखना चाहिए, किसी प्रकार दी गलत फहमी जड़ियाँ नहीं पालनियाँ चाहिए। सो कहते तेन ये टोए टिप्पे ला के अपना मन मैदान कर लेना चाहिए है, इस नाल तेरी जिंदगी का सफर जोड़ा है वो सुखमई हो निबड़ेगा। सो मन के विचों विकारां दी महर जी है वो नहीं आएगी, तेरे अगे नरक की अग भी नहीं जी है आ सकेगी। सो इस करके तेन अपना मन के टोए टिप्पे जोड़े हैं उन्होंने जोड़ा है साफ कर लेना चाहिए है। यही झगड़े पैदा होने का कारण है, यही अराजकता फैलाता है। इसलिए मनुख को अपने मन के पिछले सारे ही पाप वहम भरम जड़े हैं उन्होंने छुटकारा पाना चाहिए है, ताकि परमात्मा के वसाए हुए इस सुंदर संसार मान सकता जो जोड़े अजिहे मनुख हैं परमात्मा के वसाए हुए इस संसार का आनंद लै सकन, उसकी जी है कृपा दृष्टि है वो हासिल कर सकन, ही जोड़ा मनुख का जोड़ा जीवन है वो सफल हो सकेगा। सो इस करके कहते हैं कि मनुख तेनों जोड़े हैं अपने मन के विचले जोड़े सारे के सारे टोए टिब्बे हैं उन्होंने ला देना चाहिए है, अजिहियां चीज़ों को जोड़ा है अपने मन के विचों साफ कर देना चाहिए है। तो कहते अपना मन जोड़ा है उसको साफ सुथरा करके परमात्मा के नाम की भगती जी है वो कर लेनी चाहिए है। सो ये जो शेखफरीद जी के श्लोक ये जोड़ा साडा सीगा अंतिम श्लोक सीगा, इस दे नाल ही साडे शेखफरीद जी के श्लोक जोड़े हैं वो साडे इस क्लास के समाप्त होते हैं। और सो शेखफरीद जी के श्लोकों तो बाद साडा जोड़ा है दूसरा कवि असीं शुरू करांगे जी का साडी क्लास में वो होंगे श्री गुरु नानक देव जी। सो शेखफरीद जी के जिन्ने भी श्लोक तुहानूं कराए गए हैं जोड़े शब्द कराए गए हैं उन्होंने केंद्री भाव सार जोड़ा है प्रसंग सत व्याख्या तुसीं अपनी कापियों के नोट करके रखोगे जो जो एग्जाम समय तुहानूं कोई भी जी मदद मतलब हैल्प जी है वो इन्हों को प्राप्त हो सके। सो एग्जाम समय मुश्किल ना आ सके तुसीं हैल्प अपने कापियों तो ही लै सको, इस करके तुसीं अपने नोट्स नाल बनाओगे नाल इसका केंद्री भाव सार जोड़ा है वो अपनी कापियों के नोट भी जरूर करके रखोगे। सो अज की जी क्लास है शेखफरीद के श्लोकों की समाप्ति के नाल असीं इत्थे ही समाप्त करांगे। मिलते साडी अगली क्लास के श्री गुरु नानक देव जी दियां जिहड़ियां बाणियां दे नाल। सो अज की क्लास इत्थे समाप्त होंदी है। धन्यवाद जी।